दिल्ली तो लैके पंजाब तक अज भी हवा जहरीली। राजधानी दे विच एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब, बठिंडा च 410 के खतरनाक पद्धर ते पहुंचे AQI। अखां दे विच जलन, गले च खराश भी हो रही महसूस। पाबंदी के बावजूद पंजाब दे विच लगातार साड़ी जा रही पराली। एक दिन के अंदर 1360 नवे केस आए सामने। संगरूर दे विच सब तो वध 240 थावां ते सड़ी पराली। बठिंडा मामले ते सीएम भगवंत मान की सख्ती तो बाद किसानों के खिलाफ मामला दर्ज। 9 किसानों ते बाई नेम FIR। किसानों ने पराली साड़न तो रोकण आए अधिकारी तो ही लवाई सी अग। मोगा दे अजीतवाल दे विच मातम च बदलियां खुशियां। खड़े ट्राले दे नाल टकराई ब्याह वाली कार। लाड़े दे समेत 4 बरातियां दी। हरदीप सिंह निज्जर कतलकांड दे भारत ने कैनेडा तो मंगे सबूत। भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का बयान, कहा कतल पिछे नवी दिल्ली ने हाथ होने के सबूत पेश करे कैनेडा। कैनेडियन पुलिस की जांच को दस्या दाद। राजस्थान के भाजपा नेता के खिलाफ नहीं रुक रहा गुस्सा। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाई कमान नूं मंग, संदीप दायमा नूं बीजेपी तो घरों बाहर, नाल ही होवे कानूनी कार्रवाई। तरनतारण पुलिस ने मुठभेड़ तो बाद 2 नशा तस्करां नूं कीता गिरफ्तार। करीब 40 किलोमीटर तक कीता पिछा। एक तस्कर नूं लगी गोली, 2 किलो हैरोइन बरामद। एलविश यादव तो बाद हुण गायक फाजिलपुरिया दियां वध सकदियां ने मुश्किलां। नवी वीडियो दे विच एलविश दे नाल हाथ दे विच सप फड़ी नजर आया हरियाणवी सिंगर। जंगली जीव सुरक्षा तहत केस दर्ज हो सकता है। लुधियाना दे विच हौजरी फैक्टरी नूं लगी भयानक अग। हादसे विच 3 लोग झुलसे। इलाज दौरान एक दी मौत। अग लगन के कारणों बारे नहीं होया खुलासा। वर्ल्ड कप दे विच अज साउथ अफ्रीका ते भारत दे विचाले विराट मैच। कोलकाता के ईडन गार्डन दे विच दोपहर 2 बजे होएगा मुकाबला। विराट कोहली नूं जन्मदिन ते 70,000 फैंस देणगे तोहफा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां बुलेटिन दे विच हर वड्डी ते छोटी खबर ते नजर पावांगे, पर शुरुआत सब तो पहला कर लैंदे आ प्रदूषण तो, हवा तो, जो कि जहरीली होई पई है। खास तौर ते नॉर्थ इंडिया का जिक्र किया जाए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दे विच हालात इस वेले हवा नूं लैके, प्रदूषण नूं लैके चिंताजनक बने हुए ने। तां पंजाब का जिक्र करांगे सब तो पहला। पंजाब की हवा अज भी जहरीली है। खतरनाक पद्धर ते इस वेले प्रदूषण पहुंचा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तो पार पहुंचा है। दस दें कि बठिंडा दे विच 410 AQI दर्ज किया गया है। स्मोक करके विजिबिलिटी ते भी असर पै रहा है। अखां दे विच जलन, गले दे विच खराश, इस तरीके दी समस्यावां लोकां नूं हो रही ने। और जिहड़े साह की बीमारी दे नाल पीड़ित लोक ने, अस्थमा है जिन्हां नूं, तां उहनां नूं ज्यादा परेशानी हो रही है। तां दिल्ली NCR दी भी जिहड़ी है उत्थे हालत खराब है। उत्थे भी चिंताजनक स्थिति पहला तो ही बनी हुई है। 500 के करीब दिल्ली NCR का AQI दर्ज किया गया है। हालांकि ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के विच ਵੱਖ-ਵੱਖ AQI दर्ज है, पर एवरेज की गल की जाए तो 450 तो पार ही है हर एक इलाके दिल्ली के विच AQI। पंजाब का जिक्र किया जाए तो इत्थे भी चिंताजनक स्थिति है। सब तो पहला प्रदूषण का मीटर दिल्ली का वेखांगे। RK पुरम दिल्ली इलाका 494। अंदाजा लाया जा सकता है हालत इस वेले की कुछ है प्रदूषण नूं लैके। हवा दे विच जिस तरीके दी जहर असीं कह सकते हैं कि घुली हुई है। तो सब तो पहला असीं शुरुआत कर रहे हैं RK पुरम दिल्ली का इलाका। तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 494। उस तो बाद अगला जिक्र किया जाए तो अगला इलाका है द्वारका का। तो द्वारका दे विच भी 491 यानी कि एवरेज सीधे तौर पर 500 के बिल्कुल करीब है। उस तो बाद जिक्र किया जाएगा पंजाबी बाग दिल्ली का, इत्थे भी 499 AQI दर्ज किया गया है। उस तो इलावा जिक्र किया जाए ओखला फेज 2 दिल्ली का, तो इत्थे 499 दर्ज किया गया है। यानी कि उस तरीके दे नाल इत्थे भी जहर हवा दे विच है। वजीरपुर का दिल्ली का जिक्र किया जाए तो इत्थे भी AQI जो है वो 478 दर्ज किया गया है। यानी कि इत्थे भी चिंताजनक स्थिति जिहड़ी है बनी हुई है। रोहिणी इलाके का जिक्र करते हैं तो इत्थे 474 AQI दर्ज किया गया है। उस तो बाद अगला मीटर वेखते हैं 8 बजे के आंकड़े ने, यह भी दस दईए जहांगीरपुरी दिल्ली के 467 AQI दर्ज किया गया है। सवेरे 8 बजे की AQI से उस हिसाब के नाल डाटा दिखा रहे हैं। ITO दिल्ली 412 AQI दर्ज किया गया है।
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 410 AQI ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ 305 ਇੱਥੇ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 283, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 283 AQI ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 293 AQI ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਖੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ AQI 269 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ AQI ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 490 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 495 ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 495 ਇੱਥੇ AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ 421 ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 421 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1360 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 14,173 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1360 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ 120 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 120 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਤੇ 92 ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 14,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1360 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 240 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕੁੱਲ 1376 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 1072 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 2147 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1585 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1531 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 7673 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 6500 ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 6500 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1668 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ 3634 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਔਰ 2023 ਦਾ 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 1668 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ,
पर 3634 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1551 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि आखिरकार किस तरीके दे नाल प्रशासन लग्या होया है, क्योंकि कोशिश हुंदी है, क्योंकि सारे फैसले कुल मिला के चंडीगढ़ तो हुंदे ने, असीं ये कवांगे जरूर, क्योंकि सरकारां दी कोशिश है कि प्रशासन नूं मोहरे लगा के एश्योर किया जाए कि किसान पराली ना सड़न। हालांकि वजह बहुत वक्खो-वक्ख हुंदी है, पर कंपैरेटिवली पिछले साल दे नालों घट जरूर ने मामले, पर रोजाना जो वध रहे। मनोज, बिल्कुल गुरजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया, आंकड़े जिहड़े हैगे पूरे असीं दिखाए, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਲਸਟਰ ਆਫਿਸਰ, ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बुझा दो। हालांकि उत्थे सारे ऑफिसर जिहड़े लगातार विजिट कर रहे हैं। लेकिन जे गल करिए स्टबल बर्निंग का मुद्दा, क्योंकि जिस तरह असीं अफसरां नाल भी गलबात की है, चंडीगढ़ तो जिस तरह के आंकड़े जारी होंदे या फिर आगे जाके हिदायत दी जाती है, क्योंकि 200 तो वध जे आपां गल करिए एयर क्वालिटी इंडैक्स की, तो वह पुअर होंदा, यानी कि बेहद चिंता का विषय, सांस लेने च दिक्कत, कई बीमारियां इहदे विच होंदियां। ते हुण तुसीं देख लो आंकड़ा 250, 300, 350, 400, करीब 500 तक पहुंच चुका है। तो एयर क्वालिटी इंडैक्स नूं लैके लगातार जिहड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं, उहदे विच लगातार प्रशासन काम कर रहा है, और वो भी किसान ने उन्होंने भी सम्मानित किया जा रहा है जो कि स्टबल बर्निंग नहीं करते नजर आ रहे, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन लगातार चल रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह के आंकड़े बेहद चिंता का जरूर विषय होंदा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडैक्स, क्योंकि चंडीगढ़ की असीं गल करिए, चंडीगढ़ मेन पॉइंट है, हरियाणा इस पासे, पंजाब इस पासे, तो जरूर असर जरूर वेखण नूं मिलदे आ। लेकिन हरियाणा की अगर एयर क्वालिटी इंडैक्स की गल करिए, वो भी बेहद चिंताजनक है। पंजाब की असीं गल कर लीए, जिस तरह तुसीं बठिंडा का जिक्र किया, जलंधर का जिक्र किया, लुधियाना का जिक्र किया, पटियाला का जिक्र किया, एयर क्वालिटी इंडैक्स किते ना किते वधिया है। हालांकि ये लगातार प्रशासन वालों सख्त हिदायतां भी दी जा रही हैं, तो लोग किसानों को लगातार ये दिता जा रहा है। लेकिन एक मॉनिटरिंग सैल जो काम कर रहा है गुरजोत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਡੀਸੀ, एडीसी, एसडीएम, ਕਲਸਟਰ ਆਫਿਸਰ, ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ, ਹੋਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆંકੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇ ਹੈ, लेकिन जे आप कल की गल कर लीए, कल ही की डेट 1360 मामले सीगे। पिछले 4 दिन की असी गल कर लीए, करीब 6500 ये मामले सामने आए हैं। तो कह सकते हैं कि हुण तक की असी गल कर लीए सितंबर तो लैके करीब 14,000 तो भी वध इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन प्रशासन वालों जिहड़े एरिया ने जिथे लगता है उत्थे खास तौर पर जिहड़ा है इंतजाम भी करने की गल की गई है। गुरजोत, अशरफ मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, ओवर टू यू। जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर? गुरजोत, देखिए जो हालात पंजाब के हैं, दिल्ली भी उनसे ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ की भी स्थिति जो है बहुत भयावह है। 500 के आसपास AQI लेवल है। सुबह 8 बजे बहुत बुरी स्थिति, अब 10 बज चुके हैं
थोड़ा सा राहत है, थोड़ा मौसम साफ हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सांस लेने लायक स्थिति नहीं है आम लोगों के लिए। स्थिति ये है, जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं कि 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं आदमी पूरे दिन में लेता है, उतना धुआं यहाँ दिल्ली में रहने वाले लोग प्रदूषण का ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति से दिल्ली वाले गुजर रहे हैं। और AQI लेवल सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास NCR में भी 500 के आसपास ही है, कहीं 450 है, कहीं 495 है, कहीं 480 है, कहीं 500 है। तो इस तरह से है, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। जबकि जो प्रशासन है वो लगातार सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि पराली को ना जलाया जाए। पंजाब से जो हवाएं आती हैं, हरियाणा से जो आती हैं, वो यहाँ पर धुआं फैला देती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लोग बीमार होते हैं, जिनको अस्थमा है उनकी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो काफी भयावह स्थिति है यहाँ पर। इसी वजह से प्रशासन ने 5th क्लास तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो भी बंद कर दिए हैं 2 दिन पहले, क्योंकि स्थिति जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुत भयावह है। लोग बाग सांस नहीं ले रहे हैं, धुआं ले रहे हैं, सांस के बजाय धुआं अंदर ले रहे हैं। और कितनी स्थिति खराब है इसका अंदाजा आप यहाँ जो सुबह 8 बजे के जो आपने भी मौसम की स्थिति बताई है उससे साफ गुरजोत पता चलता है कि जो दिल्ली है वो एक गैस का चैम्बर बन चुकी है। और पराली की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर असर डाल रही हैं। धुआं लगातार दिल्ली की को चारों तरफ अपनी आगोश में घेरे हुए है। लोग बाग सुबह उठते हैं तो सांस की बजाय धुआं उनके फेफड़ों में जा रहा है, और वो स्थिति बहुत भयानक है। गुरजोत जी बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मनोज तुहाडा भी धन्यवाद है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ दोवां थावां तो मेरे सहयोगी लाइव जुड़े, और खास तौर पे दिल्ली दे की कुछ हालात ने मेरे सहयोगी ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपनी जुबानी समझाया है कि किस तरीके दे नाल गैस चैम्बर दिल्ली बनी हुई है। और दूसरे पासे पंजाब दे विच भी चिंताजनक आंकड़े भी ने पराली दे, और दूसरे पासे AQI भी दर्ज किया जा रहा है। मैं इसलिए मौजूद है लुधियाना के नाल लगते मांगड़ पिंड दे विच जिथे कि पराली नूं अग लगाई हुई। तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे। लुधियाना के मांगड़ पिंड दे विच पराली नूं अग लगाई हुई है, और जिस वेले असीं इत्थे रुके सी उस वेले इत्थे पराली नूं अग लाने वाले 2 शख्स इत्थे खड़े सी, वो भी इत्थों चले गए ने। तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, पराली नूं अग लाई हुई है। लुधियाना के मांगड़ पिंड दे ये तस्वीरां है ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्योंकि पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ लगातार किसानों ਨੂੰ अपील की गई सी कि पराली ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਣ, क्योंकि उस दे नाल बनदा प्रदूषण ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈਗਾ। पर किसान लगातार पराली ਨੂੰ ਅੱਗ लगाते हुए दिख रहे हैं। तुम देख सकते हो लाइव तस्वीरें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं। मैं अपने कैमरामैन ਨੂੰ कहूँगा कि वो नज़दीक तो आके दिखान कि पराली हैगी है और पराली ਨੂੰ ਅੱਗ लगाई हुई है। और ये एक ਵੱਡਾ खेत है जिथे पराली ਨੂੰ ਅੱਗ लगाई हुई है, तुम देख सकते हो। और इस धुएं की वजह करके ही किते ना किते पंजाब सरकार नूं गल्लां सुनन नूं मिलदियां ने, क्योंकि दिल्ली सरकार वालों लगातार ये कहा जाता है कि पंजाब तो आ रहा प्रदूषण ही दिल्ली दे लई सब तो ज़्यादा हानिकारक हैगा। और इस दियां तस्वीरां हुण किते ना किते सच होंदियां होइयां नजर। इस वक्त मैं जो हूँ नोएडा के फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ, और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं नोएडा में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हर जगह स्मोक की जो चादर है वो देखने को मिल रही है, और इसी तरीके से जो है लगातार कई दिनों से हर घंटे जो है प्रदूषण इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, और हर किसी के लिए जो है वो मुश्किल होती जा रही है। AQI की बात की जाए तो 446 AQI है, जो कि बहुत ख़राब श्रेणी में आता है। लोगों के लिए जो है चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी साफ कह दिया है कि लोगों को बचाव की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आपको तस्वीरों में लगातार दिख रहा है, ऐसे ही धुंध की चादर छाई हुई है, लोगों के लिए चुनौतियां बनती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण से अभी तक किसी को निजात जो है वो नहीं मिल रही है। स्कूल बंद है, यहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसके बावजूद सबके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। और यह हाल तब है जब अभी दिवाली भी दूर है। अक्सर जो है जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, सबके लिए जो है प्रदूषण एक चुनौती बन जाता है, और इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा अगर हम
नोएडा की बात करें तो नोएडा में हवा जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है और हर कोई जो है वो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है और अभी ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक स्थिति जो है वो इसी तरीके से बनी रहेगी। तो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रदूषण का क्या आलम है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि अब जो गंभीर बीमारियां हैं वो भी इससे हो रही हैं, तो लोगों को बचाव की ज़रूरत है, एहतियात रखने की ज़रूरत है। ऐसे विचार ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ प्राइमरी स्कूल बंद किए गए सन और ट्वीट किया है आतिशी शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने लिखा है कि प्रदूषण का पद्धर लगातार बढ़ने के कारण दिल्ली के प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक हुण बंद रहेंगे। 6वीं तो 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासां ते विचार किया जा रहा है। इस तरीके के नाल हालात ने, मेरे सहयोगी भी दिखा रहे थे कि कुछ हालात ने स्मॉग किस तरीके के नाल जमी हुई है, साह लैना औखा हो रहा है, लोगों को हवा दे विच जहर खुलिया हुआ है, सूरज नजर नहीं आता क्योंकि इस तरीके के नाल स्मोग की चादर छाई हुई है। तो बच्चों का बाहर निकलना अजिहे दे विच बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसे दे चलते असीं कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि अज तक पहला स्कूल बंद सी तो कल नूं सोमवार नूं फैसला लिया जाना सी, पर हुणे अज ये बड़ी खबर सामने आई है कि 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। फराह खान ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। फराह, हम देख रहे थे आपकी रिपोर्ट, किस तरीके से हालात बने हुए हैं, दिल्ली के गैस चैम्बर बनी हुई है और ऐसे में स्कूल जो है उनको एक्सटेंड कर दिया है बंद के फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। सांसों का संकट दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है और अभी जो थे स्कूल बंद कर दिए गए थे, अब उनको एक्सटेंड किया गया है 10 नवंबर के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए जिस तरीके से ये प्रदूषण जो चुनौती सबके लिए बनता जा रहा है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। उसको देखते हुए जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो आतिशी हैं उन्होंने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। देखिए, नोएडा में अगर हम बात करें ग्रेप से लागू है, दिल्ली में भी जो है वो पहले से ही प्रिकॉशंस दिए गए थे और स्कूल को बंद कर दिया गया था। हालांकि उन्हें खुलना था, तो दोबारा खुलने से पहले जो है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। अगर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो लगातार 400 के पार है और अभी 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी तरीके से हालात जो है वो बने रहेंगे। अभी दिवाली से पहले ये हाल है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है, इसी तरीके की चुनौतियां उनके सामने हैं। हमने लोगों से भी बात की तो लोगों का कहना है कि संडे का दिन है, हमने सोचा था घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन घरों से बाहर निकल के सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो सबके लिए चुनौती बनता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये राहत होगी कि स्कूल बंद हो गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है बच्चों को ऐसे हाल में स्कूल भेजना, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि बच्चे ऐसे हाल में स्कूल जाएं, क्योंकि बड़ों को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जी, तो ये कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए राहत है, लेकिन लोगों के लिए बिल्कुल राहत नहीं है। प्रदूषण लगातार एक चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो एक्चुअल लेवल पे कब पहुंचेंगे और कब जाके जो पोल्यूशन है उसमें थोड़ी राहत आएगी, ताकि लोगों को चैन की सांस मिले, क्योंकि अभी जो वो सांस ले रहे हैं वो जहरीली हवाओं में ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है फरा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिक्र हो गया कि एतवार 12 नवंबर की दिवाली है, 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सुभाविक तौर पर सैटरडे संडे जी है उंज भी अमूमन तौर पर छुट्टी होंगी है और इसे दे चलते हुण दिवाली तो बाद ही बच्चे स्कूल जा सकणगे और जा सकणगे कि नहीं जा सकणगे, जाणगे कि नहीं, ये भी सरकार अगे फैसला लेगी। तो दिवाली तक तो मापियां नूं राहत है दिल्ली दे विच कि प्राइवेट स्कूल जिहड़े ने सरकार ने बंद कर दिते।
ਤਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਇਹ AQI ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। 491 ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ 499 AQI ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 474, 465 ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 467, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आनंद बिहार 400 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि हालात की ने इथों अंदाजा लगाया जा सकता है, ये मैप तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके दे नाल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो 8 बजे का AQI है और हरियाणा का असीं जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा दे विच फरीदाबाद 490, गुरुग्राम दे विच सब तो ज्यादा 495 AQI दर्ज किया गया। सिरसा दे विच 421, सोनीपत दे विच 393 और बहादुरगढ़ दे विच 363। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇਮ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਰੋਕਣ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਗਿਆ ਜਮਾ ਅੱਗ ਬਾਗ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਵਾਈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ-ਬूझ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੁਦ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਅਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੜਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ। ਪੰਨੂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਨੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ। उधर राजस्थान के बीजेपी आगू के वालों विवादित बयान का मामला है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी हाईकमान को अपील सामने आई है। संदीप दायमा को तुरंत पार्टी तो कढ़िया जाए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, मंग की है कि सिर्फ माफी मंगन के नाल कुछ नहीं होता। संदीप दायमा ने गुरुद्वारे को लैके विवादित बयान दिता सी। तो दस दईए कि जिस बयान से ये सारा बवाल हो रहा है उससे भाजपा आगू के वालों माफी भी मंगी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मदरसे की थां ते गुरुद्वारा गलती के नाल कह दिता और उन्होंने खुद समझ नहीं आ रही क्यों कहा, पर जिस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मांग की। मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से मारकर फेंक देंगे। किस तरह से इसलिए मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से मारकर फेंक देंगे। चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है। और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है। मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत श्री अकाल। तो माफी जरूर मंगी गई पर उस स्टेटमेंट भी तुहानू सुनाई है जो गुरुद्वारे नू लैके कही गई सी संदीप दायमा दे वल्लों। दस दई कि उस मौके ते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस मौके ते मौजूद सन, उस रैली दे विच बैठे हुए सन और स्टेज तो यह सारा बयान दिता गया सी। तो जिस तो बाद जो सवाल उठे तो फिर संदीप दायमा दे वल्लों, आगू दे वल्लों माफी जरूर मंगी गई है। पर हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीजेपी दे विच शामिल हो चुके ने तो उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि ये जो गुनाह है, जो गलती है, ये माफी दे लायक नहीं है, पार्टी तो बाहर किया जाए। संदीप दायमा ने उधर सुनील जाखड़ ने भी स्टेटमेंट जारी की है। तो राजस्थान के बीजेपी आगू के विवादित बयान का सारा मामला है। सुनील जाखड़ ने केंद्रीय लीडरशिप के नाल गलबात की। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय लीडरशिप नूं निंदणयोग बयान तो जाणू करवाया है। तो लीडरशिप के नाल गलबात की है। जिक्रयोग है कि पंजाब बीजेपी के प्रधान ने सुनील जाखड़ और उन्होंने वल्लों यह कहा गया है कि उन्होंने केंद्रीय लीडरशिप नूं इस दे बाबत जाणू करवाया है क्योंकि बयान निंदणयोग है। उन्होंने भी जिक्र किया कि निंदणयोग बयान तो मैं जाणू कराया केंद्रीय लीडरशिप नूं। तो बेहद अहम है कि गुरुद्वारे नूं लैके, गुरुद्वारे साहिबाना नूं लैके ये जो स्टेटमेंट दी गई है जिस तो बाद पंजाब के जिहड़े आगू ने उन्हां च नाराजगी देखी जा रही है। पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पार्टी तो बाहर किया जाए आगू। दसिए कि ट्वीट किया सुनील जाखड़ ने और उन्होंने लिखा है धार्मिक भावनावां के खिलाफ राजस्थान के आगू के बयान नहीं उसनूं माफ नहीं किया जा सकता। मैं केंद्रीय लीडरशिप नूं उसदे निंदणयोग बयान दे नाल लोकां नूं होए ठेस तो जाणू करवाया है। सूबा भाजपा इकाई ने यह यकीनी बनाने लई सारे विकल्पों की पड़चोल करने की सिफारिश की है कि अजिहे दुर्व्यवहार नूं दोबारा दोहराया ना जाए क्योंकि कोई भी माफी ऐसा असंवेदनशील टिप्पणी कारण दुख और गुस्से नूं घट नहीं करेगी। तो सीधे तौर पर बड़ी तलखी भरी ये स्टेटमेंट है, ये कह लीजिए कि ट्वीट जो सुनील जाखड़ ने किया है और सबनों ध्यान दे विच रखते हुए क्योंकि पंजाब दे विच वड्डी आबादी है सिखां दी और पूरे
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਜਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੜਕਸਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਜਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾੜੇ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਸਜਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਜਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਵਾਰ 5 ਕੁ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਬਾਕੀ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 4ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਧਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਆਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।